قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ود وندموج منا أهدوج إن شاء الله تعالى بزارو بزيك ملحة الإعراب أمستنيا كفلاتشن النو يمنا يومالتنا بلفو تمرتاج اللي قماني نبرو في قول المصنف رحمه الله يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم. الزه بيت لاينو قماني نبرو قدي سمنت نقروج آلو بلنال عند سو كتاب سيزف سمنت نقروج ياسفل قالو كسمنتو أراتوچو على وجه الاستحسان مالتم ملكام ناتشو بيقرو أراتوچو دقمو قدتا ناتشو بميل ملكو أسكمتن نبتاستوسو كهونا. كذب من نسات مصنف رحمه الله حمد لنا عن ستوال بسم الله عن ستوال قدي نيابا من لسنو مسألة مالتنا شهادة قريل شهادة لنا لسا صلاة الناس سلامنم عن ستوال زيو بارتي يجو مالتنا ليلو راسونا نسيما كتابنا ملحة الإعراب بلو مجمرة لا يسيما مترشا كبابي لا يمدع فقد تقضت ملحة الإعراب إلى سيدوال مالت الجلالة ليلو براعة الاستحلال يالنو نقر عدلة السنم القدسو مالت الجلالة قدي عنده لد كسمنتو كارتو الشهادة وبراعة الاستحلال إنني هاتشو كتابنا الناراسو سيدوال مالت الجلالة. أما بعدهم وبعده فأفضل السلام سيل آن سطوطان سلزي وده السابون يجمر النشي يكرونه أنت هلت بيتوچن كاين بوهالا من قباي هنا. يقول رحمه الله يا سائلي أنت تياك هوي كتاب إذا تشوفنا مجمع كتاب ترد بيه تسفرقا أنت تياكي سوية إلى عن الكلام سلا عرفت نقر متيقيني بعربية ويم عند جرامر عند نحو هكذا دم عرفت نقر بلو مالت من جنو بله متطيق سو المنتظمي مركب هنا يقالاتوش تركم ويم يقالاتوش سبسري هنا السنو متطيقين حدا كحد أنصار كجلساو كدفنيشنو مالتنا تعريف ماستوكيو ونوعا كأينتوچو دقمو يعرفت نجر አይነቶች አረፍተ ነገሩ የሚሰራባቸው ነገሮች አረፍተ ነገር ከቃል ነው የሚወሰደው እነዛን ቃላቶችንም የምንጠይቀኝ ሰው ወኢላ ከም ينقسم أي كل نوع منها እነዚህ የአረፍተ ነገር አቅሳሞች ወይም ክፍሎች እንደገና እነሱ ደግሞ ወደ ስንት እንደሚከፈሉ የምትጠይቀኝ ሰውዬ اسمع أدمت هديت الرشد الله سبحانه وتعالى كنا جايستنا تروسوا الله يرجعنا أدمت بدم ما أقوله لك ما أقول يملو النجار بري هدم طيب هيلم أو لذي تيجسو ملسون ما دامت مشاعر لبد وافهمهم ترداهم لهم فهم من لك اندسوا بدات له معقول بدم أمره بدم نجارتشن بتمونا يمياي سويين أردات مرردات مشاعر لبد كذا وده ملسونه بيجابه حد الكلام ما أفاد المستمع على يكتل على مالتنا
ያ ሳኢሊ ወዳለው ስንመለስ አንተ ጠያቂ ማለት ምን ማለት ነው? በሶስት አይነት አድርገው ይገልጹልናል ሸኾቻችን ሲያስተምሩን ማለት ነው። አንደኛ በትክክል ሰውዬ አልሐሪሪ ተጠይቀው ነበረ፣ ኪታብ ጻፈልን፣ ሙልሐቱል ኢዕራብንም ብለህም ሰይማት ምንም ትሁን ምን ግን ኪታብ አዘጋጅልን በነህው ጉዳይ ላይ የምታጠና ብለው ጠይቆት ስለነበር አይዋ ጠይቀኝ ነው እንዴ ቢላውስ አንተ ጠያቂ ያሳይል ያዳምጠኝ ብለው ያናገሩት ነው። ይሄ አንደኛው። ሁለተኛ ሁናቴው የሚጠይቅ ሰው የለም ወይም እሳቸውን የጠየቀ ሰው የለም። ላኪን ተጨባጩ የሚጠየቅበት ሰዓት ነበር፣ የሚጠይቅ ጠፍቶ እንጂ። ሌላ አነጋገር በነህው ዙሪያ ላይ የሚያጠና ኪታብ እንዲጻፍ ያስፈለገበት ሰዓት ነበር። ተግባባን? ያ ሰዓት ስለነበረ የሚጠይቅ ባይኖርም ተጨባጩን እንደ ጠያቂ አድርገው ያሳያል። ተግባባን? ይሄ ሁለተኛው ቅርጽ ይሆናል። ሶስተኛው ያሳኢሊ ማለት ተጅሪድ የሚባል ነገር አለ። ተጅሪድ ማለት እኔ ራሴኑ ማናገር፣ እኔ ሌላን ሰው በማናገርበት ቦታ ላይ ሌላ መሐመድ አሚን ቁጭ እንዳላድርጌ ራሴኑ ያናገርኩ። ያሳኢሊ ማለት ራሱ ጠያቂ ራሱ ተጠያቂ እንደሆነ ሆኖ ነው። ይሄ በከላም አልዓረብ ላይ የታወቀ ወይም ደግሞ በላገቱል ከላም ላይ የሚደገፍ ነው። ለደይከ ከፊሉን ቢልሙና ሊልሙአሚሊ ይላል። ለደይከ ከፊል አንተ ዘንድ እኮ ዋስትና የሚወስድ ሰው አለ። ተስፋ የሚያደርግን ሰው ተስፋውን የሚያሟላ የሆነ አንተ ጋር አለ። ሌላ እንዳላስመስሎ ራሱን እኮ አንተ ማንኛውንም ሰው ተስፋ የሚያደርግን የሚከጅልን ሰው ጉዳይ ትፈጽማለህ ማለት ነው። ነገር ግን ሌላ አካል ለተቀመጠ አደረገው። ይህ ተጅሪድ ይባላል። ኢዘን ያሳኢሊ ማለት አልሐሪሪ ረሒመሁላህ የስአሉ ነፍሰሁ ሌላ ሐሪሪ ያስቀምጦ እሱን እያናገረው ነው ያሳኢሊ ያለ። ጠያቂውም ተጠያቂውም ራሳቸው ይሆናል። ተግባባን? ስለዚህ ያሳኢሊ የሚለውን ቃል ሲተረጉሙልን በዚህ በሶስቱ ይተረጉሙታል። ጀሚል አኒል ከላሚ ስለ አረፍተ ነገር የምትጠይቀኝ ይሄ بدليل ما يأتي عن حد الكلام وعن نوع الكلام نوع يتفلقبت يكلام definition متطيقين ማብራሪያው تعريفون متطيقين ሰው እሱንም ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከላም የሚሰራበትን ክፍሎች ወይም ፓርቶቹን ያረፍተ ነገር ክፍሎችን የምትጠይቀኝ ሰው። ይሄ ብቻም ሳይሆን አሁንም እነዚህ ክፍሎቹ ወደ ስንት እንደሚከፈሉ የምትጠይቀኝ ማለት ነው ትርጉሙ። طيب الكلام بفتح الكاف ብዙ ጊዜ አጀሩማም ላይ የገለጽኩት ይመስለኛል። ከ በሚለው ነው እዚህ ጋር የተፈለገው። ኪላም ኩላም ሶስት አይነት አነባበብ አለው። بضم الكاف وبكسرها وبفتحها كاكيكو ሁሉም ከላም ኩላም ኪላም። እዚህ ነሑ ኪታቦች ላይ ሙልሐም ይሁን ሌላ ቦታ የሚፈልገው ቢፈትሒ الكاف ነው። ቢፈትሒ الكاف ከላም ማለት ንግግር ማለት ነው። كل ما يتكلم به الإنسان أو ما يتلفظ به እሱ ከላም ይባላል። طيب እንደውም የቋንቋ ትርጉሙን ካየን ከላም ብሎ ማለት ሙሉ መልእክት የሚያስተላልፍ ተናግረህም ይሁን ሳትናገረም ይሁን። ለምሳሌ በጥቆማ ኢሻራ በመጠቀሳ እጆችን እንደዚህ በማድረግ ሁለት ለማለት እንደዚህ እና ለማለት እንደዚህ ለማለት እንደዚህ ይህ ሁሉ ከላም ነው የሚባለው። ኪላም ከሆነ ቁስል ለማለት ነው ትርጉሙ የሚተረጎመው። ኩላም ከሆነ ደረቅ መሬት ነው የሚሆነው። እና المقصود هنا المفتوح ያለው በእስጢላሃቸው ነህዮች የሚጠቀሙት ይሄንን ነው ለማለት ነው። ስለዚህ የተጠየቀው ما هو الكلام في اصطلاح النحويين ነው። እሱ መልሱን ያገኛል። እስጢላሁ ይልወጡን በዚህ ከገለጽ ነው። طيب المنتظم انتظم الشيء ማለት اذا دخل بعضه في البعض انتظم الشيء في الشيء اذا ادخله او دخله
أو انتظم الشيء في الشيء አንዱ ነገር ከአንዱ ነገር ላይ ተደመረ أي دخل في نظامه ማለት ነው ወባን ይሄ የቋንቋዊ ትርጉሙ ነው المقصود هنا እዚህ ግን የተፈለገው المنتظم ማለት المركب ማለት المركب ይሄ نعتن كاشفة ብለው ይገልጹታል نعت كاشفة نعتن كاشفة ማለት كلام كتباله بنحو هقنا دم منتظم جليل المنهج تبقى مركب جليل المنهج كلام نويه نجار على كل سنتنس وين عرفت نجار معناته أسو مركب النتنسايز بفصل لنور هيجل تبقى مركب النتنسايز بفصل لنور هيجل واضح المقصود نعم فلذلك المنتظم ملون من بريت رقمتال نعت كاشف تجباجون يميابرارا نونجي ليلا لما وطات አይደለም مركب ያልሆነ كلام አለ ለማለት አይደለም واضح نعم وين كلام ሚለው مطلق التكرر መናገር በሚለው ከፈለግ المنتظم ربما يكون نعتا مخصص ሊሆን ይችላል እና المنتظم نعتا كاشف ይባላል طيب حد كحد أنصار متطيق أي شيء ونقوله كحد أنصار متطيق يا كلام يعرف نجارن حد ما definition ما بعرف معناه الشكل زارينو شمتدو ترجمة الحد لغة المنع حد مالت يقوم قوي ترجمه مكلكل مالته مثالي حدود الشريعة وجه عنه زنا يسراسو حد له خمر يتطاسو حد አያችሁ የሰረቀ ሰው እጁ ይቆረጣል حد ይባላል የሸሪዓዊ ህግጋቶች ማለት ነው የቋንቋው ትርጉም እነዚህ ላይ ይንጸባረቃልና ለምሳሌ የሰረቀ ሰው إذا أقمت عليه الحد شريعه በሚያዘው ህግ ስታቆምበት ህጉን ስትፈጽምበት يمتنع عن السرقة بعده ሁለተኛ ወደ ስርቆት ብቅ አይደለም አይደለም እሱ ሌላም ሰው አይሰርቅ እገሌ እጁ ስለተቆረጠ እኔም ልቆረጥ እችላለሁ ብሎ ይቆማል ኢዘን حد የሚለው የቋንቋው ትርጉም ከሸሪዓው ትርጉሞች ላይም የሚንጸባረቅ ነው ማለት ነው ተግባባን እዚህ ቦታ ላይም የመናጢቃዎች የመንጥቅዮች ገለጻ አለ እሱም ላይ መና ወይም መከልከል የሚለው የቋንቋው ትርጉም ይንጸባረቅበታል ምንድነው እሱ ما هو الحد في الاصطلاح مليون إن شاء الله كتابنا نيله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحد في الاصطلاح حد مالت باصطلاح النحويين هو ما يميز الشيء عن معناه عند النجار كليلوቹ ቁልጭ አድርጎ የሚያስቀምጠው ይባባል አንድ ነገር ስትገልጸው ስታብራራው እሱ ጋር ከሚመሳሰሉት አካሎች ለይት አድርገህ እሱን ቁጭ ስታደርገው معنى أنك حددته وعينته وميزته أياجو ليت أرجع أسكمتكوا ولا يكون كذلك عند النجار كعند النجار ويمكن ليلوت ليت أرجع أسكمت أيتشارم إلا ما كان جامعا لأفراد المحدود يميكلس أو النجار نزرعوتشون بمولو ميكف سيهون ومانعا من دخول غيره فيه ሌሎች አካሎች ደግሞ ከሱ ገለጻ ውስጥ እንዳይገቡ የሚከለክል ቢሆን እንጂ አለበለዚያ ሐድ ሊሆን አይችልም ለምሳሌ ስም ምንድነው ብለን እንገልጻለን ወደፊት ፊዕል ምንድነው ብለን እንገልጻለን ሐርፍ ምንድነው ብለን ዴፊኒሽናቸውን እናስቀምጣለን የስም ሐድ ፊዕልን ያስወጣል ተግባባን
ፊዕልን ያስወጣል። የፊዕል ሐድ ስምን ያስወጣል፣ ሐርፍንም ያስወጣል። ስምን ለብቻው ቁልጭ አድርገን ነው የምናስቀምጠው። ፊዕልንም እንደዛው ለብቻው ቁልጭ አድርገን ነው የምናስቀምጠው። ሐርፍንም እንደዛው ለብቻው ቁልጭ አድርገን ነው የምናስቀምጠው። አያችሁ? ያ ማለት ምን ማለት ነው? አንዱ ከአንዱ ውስጥ አይገባም። هذا هو الحد። አሁን ከላም የሚባለው አረፍተ ነገር ማለት የራሱ ዴፊኒሽን አለው። ያ ዴፊኒሽኑ ከሊመት አይገባም፣ ከውስጡ ለፍዝ አይገባም። ያኒ ያስወጣቸዋል። እነሱ ለየት ያሉ ትርጉሞች አሉ። ምናልባት አንዳንዶቹ አብረው እሱ ጋር ሊንጸባረቁ ይችላሉ ዓም ከመሆናቸው አንፃር። ተግባባን? ከሊመት ለምሳሌ ትወጣለች። الكلمة في اصطلاحهم طبعا የምናወራው በነህው ህግና ደንብ ነው። ተግባባን? እና ሐድ ማለት ይሄ ነው። አንድ ነገር ما يميز الشيء عما عداه ولا يكون كذلك إلا ما كان جامعا لأفراد المحدود ومانعا من دخول غيره فيه. ይሄ ነው ሐድ ብሎ ማለት። طيب ونوعا ሁለተኛው ጥያቄ ይሄ ነው። አንደኛው የከላም ሐድ፣ ሁለተኛው ጥያቄ የከላም የአረፍተ ነገር የሚያዝባቸው ነገሮች አይነቶች። هذا هو المقصود። አረፍተ ነገርን የምንሰራበት ማለት ነው። كل الكلام العربي የአረበኛ ቃላቶች ንግግሮች በሙሉ አረፍተ ነገሮች ቁርአን ውስጥ ሐዲስ ውስጥ ሁሉም የሚገኘው አረፍተ ነገር ከማን ምንድናቸው? እነዛ ቃላቶች አረፍተ ነገሩ ምን ሰራባቸው እነሱ ይገልጻሉ በፊት። እናው አይነት ማለት ነው ትርጉም ነው ማለት لكن እዚህ ቦታ ላይ ተፈልገው አሁን ባልኳችሁ اجزاء التي تركب منها الكلام كلام የሚሰራበት የሆኑት ክፍሎቹ ማለት ነው የተፈልገው ተባብሏል። جميل نوع ማለት هو ما يصدق على كثيرين متفقين بالحقيقة ለብዙ ነገሮች ይሆናል ግን እነዛ ብዙዎቹ እውነታቸው አንድ ነገር ነው፣ ሐቂቃቸው አንድ ነው። ለምሳሌ ኢንሳን ሙሐመድም ኢንሳን ነው፣ ኻሊድም ኢንሳን ነው፣ ፋጡማም ኢንሳን ናት፣ አልይም ኢንሳን ነው። ተግባባን? ያ ማለት ኢንሳን የሚለው ብዙ ንጽብራቆች አሉት፣ ብዙ አፍራዶች አሉት። ግን ሁላቸውም ኢንሳን ከሚለው ሁናቴ ውስጥ የገቡ የተጠቃለሉ ናቸው፣ የገቡ ናቸው። ሐይዋኑን ተመልከቱት። ሐይዋን ከብትም ሐይዋን ነው፣ ሰውም ሐይዋን፣ ፍየሎች፣ አህዮች። ግን ሐይዋን የሚለው ውስጥ ይግቡ እንጂ እውነታቸው መሬት ስትወርድ አንድ አይደለም። እሱ ነው አይባል። አሁን ስም ነው ነው፣ ፊዕል ነው ነው፣ ሐርፍ ነው። ምክንያቱም ስም አሁን ብዙ ስሞች አሉ፣ ብዙ አፍራዶች አሉ። ልክ ኢንሳን ብዙ አፍራዶች እንዳሉት ሁሉ هذا هو المقصود هنا. وإذا كم ينقسم ወደ ስንት እንደሚከፈል أي كل نوع من أنواع الكلام ሁላቸውም ወደ ስንት እንደሚከፈሉ ብትጠይቀኝ ሶስት ናቸው። ወደፊት እሱ ይመልስልናል። ስም፣ ፊዕል፣ ሐርፍ ናቸው አይደለም? ስም ወደ ስንት ይከፈላል? ፊዕል ወደ ስንት ይከፈላል? ሐርፍ ወደ ስንት ይከፈላል ብለህ ብትጠይቀኝ أيوة. إذن ومحصل معنا هذا البيت في 3 أسئلة. ሶስት ጥያቄዎች ቀርበውለታል ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ ما هو حد الكلام ይመልስልናል። حد الكلام ما أفاد المستمع نحو سعى زيد وعمرو متبع በሚለው ቤት ይመልሳል። ሁለተኛው ጥያቄ نوع الكلام የከላም ነውዖች ናቸው። ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى ይሄም ይመልሳል። ሶስተኛው ጥያቄ የከላም ነውዖች ወይም ክፍሎች ወደ ስንት እንደሚከፈሉ ስም ለምሳሌ ለሁለት እንደሚከፈል ይነገራል። الاسم ضربان فضرب النكرة والآخر المعرفة المشتهرة ብሎ ይገልጸዋል። ስምንም ፊዕልንም እንደዚሁ فهي 3 ما لهن رابع ماض وفعل الأمر والمضارع. وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال فهي 3 ما لهن رابع ماض وفعل الأمر والمضارع. መልሱን ያዘጋጅላችኋል ማለት ነው ኢንሻአላህ። የሐርፍን ምናልባት በግልጽ ላይ ከፍለው ይችላል፣ ግን ከምሳሌው ላይ የሚነሱብ የሚጀዝም ሙሽተረክ ሙኽተስ የሚባል አለ ብለን ቦታው ላይ የምንገልጽ ይሆናል ኢንሻአላህ ተዓላ። ኢስማ እንግዲህ ጠይቀህ የለም ሶስቶቹን ነገሮች አዳምጥ። የሚገርም ነው ምክሩ። አንተ አንድ ጥያቄ ጠይቀህ ማዳመጥ መቻል አለበት። መልሱ
ካላዳመጥክ ጠይቀህ መልስ ሲሰጥ ሌላ የምታወራ ከሆነ ጠይቀህ መልስ ሲሰጥን መልሱን በደንብ በጥሞና የምትወስደው ካልሆነ ጠቀሜታ የለውም። ስለዚህ ምን አለ እስማ አዳምጥ። እዚህ መካከል ደግሞ ምን አለ ሁዲተ ሩሽዳ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቀናውን መንገድ ይምራኛል። ሁላችን የሚባል ሩሽዳ እንግዲህ ብዙ አይነት ነው። ነህው ላይ ስህተት አለ፣ ደግ አለ። ትክክለኛውን ቀውል አላህ ይምራል። ትክክለኛውን መንሃጅ ውሰድ። መንሃጅ ፊል ዓቂዳ አለ። ዓቂዳ ላይ የተበላሸ እምነት አለ፣ ተስተካከለ አለ። እዚህም ላይ የሚገባ ነው ለማለት ነው። ከዛሊከ ፊል መንሃጅ ትክክለኛ ይሆናል፣ የተበላሸ ይሆናል። ከዛሊከ ፊ ፈህሚ ኪታቢላህ ወሱነቲ ረሱሊላህ ሁሉንም ያካተተ ነውና ሁዲተ ሩሽዳ አላህ ቀናውን ትክክለኛውን አላህ ይምራህና الرشد هو الخير والسداد والنجاح ያለው ስኬታማ መሆን ማለት ነው። በማንኛውም ነገር ስኬት ጥሩ ቦታ ላይ ኸይር ቦታ ላይ መገኘት ስኬት ላይ መገኘት ማለት ነው። ማአቁሉ እምለውን አዳምጥ። ማአቁሉ ሆነ ወድቆል ማአቁሉ እምልህን ነገር አዳምጥ። ተግባባል እያለ የመከረህ ነው የመከረሽ ነው የምትቀሩ ሰዎች ማለት ነው። ለደረሰው ነገር ኢላይሁም القيامة እስካለው ነው የተፈለገው። አዳምጥ በደንብ طيب ሂዳያ እንደምታውቁት ሁለት አይነት ሂዳያ እንዳለ ታውቃላችሁ። ሂዳየቱል ኢርሻድ ወሂዳየቱት ተውፊቅ አለ። ሂዳየቱል ኢርሻድ ማለት ሰውየው ሰዎችን ወደ መልካም ማሳየት ማለት ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አንደኛው ናቸው። ሰሃቦቻቸውን ኡማቸውን ደግሞ ወደ ኸይር መንገድ ይመሩ ናቸው አይደለም እንዴ? ወኢነከ ለተህዲ ኢላ ሲራጢን ሙስተቂም እንዳላቸው አላህ ማለት ነው። እሳቸው ብቻም ሳይሆኑ ዑለሞች ሂዳየት ኢርሻድ አላቸው፣ መልካም ዳዒዎች አላቸው። طيب ولكل قوم هاد ብለዋል። ጀሚል ሁለተኛው የሂዳያ አይነት ሂዳየት አተውፊቅ ነገሩ እንዲሳካ ማድረግ ነው። طيب አንተ ሰዎችን ወደ መልካም ስትጠራ ጥሪህ ተሰምቶ እንዲፈጸም ማድረግ ኢማን ልቦና ሰዎች ልቦና ውስጥ ኢማንን ማስገባት ጥሩ ሳቤን ልቦናቸው ላይ ቅንነትን ልቦናቸው ላይ ማስቀመጥ هذا لا ينجل إلا من الله ይሄ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያችሁታል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሂዳያ አጽድቆላቸው ሂዳያ የለህም ብሏቸዋል። لا تهدي من أحببت ብሏቸዋል። የወደድከውን አንተ ሂዳያ መስጠት አትችልም። التوفيق المقصود هنا ሂዳየት التوفيق ሰዎችን ቀናውን መንገድ እንዲይዙትና እንዲወዱት ልቦናቸው ላይ ማስቀመጥ ያንተ አይደለም፣ ያንተ አይደለም። የማን ነው? فالله جل جلاله هو الذي يفعل الله سبحانه وتعالى ብቻ የሚሰራው ያንተ አይደለም። ይሄ ማለት ተግባባን። اذا الان هديت الرشد ዱዓ ያደረገልህ ያለው ሂዳየት التوفيق ነው። اسمع ያለው ሳ ምክር ሂዳየት الارشاد اسمع ምክር እየሰጠህ ነው ሂዳያ الارشاد ይባላል። طيب هديت الرشد ግን ሂዳያ التوفيق ነው ያደረገልህ ያለው ما اقوله لك ምለውን ነገር አዳምጥ ይላል። وفهمه ايوه አዳምጥ አለ። ከዛስ وفهمه ተረዳው። አዳምጥ ብቻ አይደለም አካልህ ቁጭ ቢልና ድምጹን ብትሰማው ካልተረዳህ ዋጋ የለውም። በጣም የሚገርም ነገር ነው ማለት افهمه فهما جيدا በደንብ አድርገህ መረዳት መቻል አለብህ። افهمه فهم من ልክ ሰውየው እንደሚረዳው ተረዳ። له معقول له عقل ያለው ሰውዬ እንደሚረዳው ነገሮችን በጥሞና እንደሚያየው ሰውዬ ያ እንደሚረዳው አረዳድ አንተ መረዳት መቻል አለብህ። ተላይ እንዳታረገው አዳምጥ፣ ተረዳ። አረዳዱ ደግሞ ሶስት ነገር ነው። አዳምጥ፣ ተረዳ። አረዳዱ ደግሞ ከአረዳድ ስለሚለይ فهم من له معقول عقل ያለውን ሰውዬ አረዳድ ነው መረዳት ያለብህ። والله የሚያጅብ ምክር ነው ያለው የሚያጅብ አዳምጥ ይግባህ። ከዛ በኋላ አገባቡም ደግሞ ስትረዳውም ደግሞ አረዳድ ከአረዳድ ይለያል። ያንተና የሷ ወይም የሱ አረዳድ የተለያየ ሊሆን ይችላል። አንዱ በደንብ ይረዳል፣ አንዱ በጥሞና ይይዛል፣ አንዱ ጫፍ በጫፍ ይሆናል። ላ ያንተ በደንብ ከያዙት መሆን አለበት ይላል። አያችሁ فهم من له معقول اسم مفعول ነው ሲጋቱ اسم مفعول ነው። لكن
يتفلقبت عقل مصدر يلوتال العقل قبضاتشال اسم مفعول عندنا اسم مفعولوች بمصدر ترجم የሚመጡ አሉ فستبصرون ويبصرون بأيكم المفتون المفتون ማለት أي الفتنة مفتون የሚለው ቃል فتنة ባለው ይተረጎማል በመስጠት ميسور معصور مخلوق بمعنى الخلق ብዙ ቃላቶች አሉ اسم مفعول ሆነው በመስጠር ትርጉም የሚተረጎሙ እዚህ ጋር ሁለት ነው ያለው አንዳንዶቹ من إطلاق اسم مفعول إرادة معنى المصدر ብለው ይጠቁሙታል ሌሎቹ ደግሞ ቀላል ነው እንጂ ራሱ መስጠር ነው ተማባል على وزن اسم مفعول የመጣ መስጠር ነው ሻዝ ነው ቀላሎች ናቸው ብዙ አይደል ምሳሌ አሁን ያነሳዋቸው ይሆናል እና ማዕቁል የሚለው ከነዛ ነው የሚመደበው አያውን በተመለከተ ብዙ ጭቅጭቆች አሉበት በዛው የሚያስቀሩ ሰዎች አሉ بأيكم المفتون ባይቱን ዛኢድ አድርገው أيكم المفتون በዚህ ተረጎሙ ሰዎች አሉ على كل حال ማለት ይፈልኩት اسم المفعول صيغه اسم مفعول مصدر ሊመጣበት ይችላል ቀላል እንኳን ቢሆን ወይም يطلق اسم المفعول ويراد به معنى المصدر اسم مفعول ተጠቅመው የመስደር ማዕና ሊጠቀምበት ይችላል كذلك اسم فاعل اسم فاعل እንደዚህ አጋጣሚ መጣበት አጋጣሚ አለ እንደ አኽፈሽ رحمه الله عليه እና معقول ማለት بمعنى العاقل መሆኑን እንድትረዱ ለማለት ነው እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃሉን ድረስ ምናይ ከሆነ ከዚህ በኋላ ቀጥታ ወደ ኢዕራብ ነው የምንሄደው አሁን ኹጥባዎቹን መትኖቹን አጠናቀቅን ኹጥባ ላይ ያሉትን ቀጥታ ወደ ሐሳቡ ነው የምንገባው ከዛ በፊት ግን የነዚህን ቤቶች ኢዕራብ ነው የምናቀርበው የሚቀጥለው ትምህርታችን ማለት ነው السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا